پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ اور لاہور کے بعد اب کراچی کی بھی 17 سالہ شازیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ تشدد کا نشانہ بن کر اب ہسپتال پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ روز یہ بات سامنے آئی تھی کہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں قصبہ کالونی کی شازیہ کو اس کے شوہر اور سسرال والوں نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہسپتال میں دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شازیہ کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر صدیق اللہ اور سسرال والے گزشتہ کئی ماہ سے اسے معمولی باتوں پر تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ کیونکہ لاہور میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا جس میں تشدد کے بعد ملزم نعیم ایڈوکیٹ وکیل جو تھے انہوں نے اپنی ملازمہ پر بتایا جا رہا ہے کہ تشدد کیا، جس کے بعد وہ جاں بحق ہو گئی تھی۔ آج کراچی میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے منصور احمد سے۔ جی منصور، بتائیے اصل میں یہ واقعہ ہوا کہاں ہے اور کیا بتایا ہے شازیہ نے اپنے بارے میں؟ جی جاوید، یہ اورنگی ٹاؤن میں قصبہ کالونی کی رہائشی 17 سالہ شازیہ نے گزشتہ روز 26 تاریخ کو رات 9 بجے جو ہے پیر آباد تھانے میں جا کے پولیس کو جو ہے اپنی والدہ کے ہمراہ یہ شکایت کی کہ اس کا شوہر 17 سالہ صدیق اللہ اور اس کی جو ساس ہے زرینہ وہ اس کو گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، اور اس نے اپنے جسم پر جو نشانات تھے اور وہ بھی دکھائے وہاں پولیس کو، اور فوری طور پر وہاں پہ پیر آباد تھانے میں اس سلسلے میں اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا اور شازیہ کو فوری طور پر یہاں پر طبی امداد کے لیے جناح اسپتال لایا گیا، اور شازیہ اس وقت بھی یہاں پر انتہائی نگہداشت وارڈ گائنی وارڈ میں اس وقت یہاں پر زیر علاج ہے۔ اور دوسری جانب اس کی کچھ دیر بعد جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی تو پولیس نے ریڈ کیا اور گھر سے جو اس کا شوہر ہے صدیق اللہ اس کو گرفتار کیا گیا۔ شازیہ نے ابتدائی طور پر جو پولیس کو بیان دیا تھا اور اس کے بعد جو دنیا نیوز نے یہ جو شازیہ کا جو کیس جو لوگوں کے سامنے یہاں پر سامنے لایا، تو دنیا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے شازیہ کا یہ کہنا تھا کہ اس کے شوہر اور اس کی ساس کی جانب سے مسلسل اس پر تشدد کیا جا رہا تھا، جبکہ جو اس کا شوہر ہے صدیق اللہ جو کہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، پیر آباد تھانے میں ہے، اس سے ہماری اب سے کچھ دیر قبل بات ہوئی تھی۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی بیوی شازیہ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ لا علمی کا اظہار مسلسل کرتا رہا جاوید کہ اس نے اپنی بیوی کو کبھی بھی جو ہے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا۔ دوسری جانب جو اس مقدمے کے تفتیشی افسر ہیں ایس آئی او پیر آباد انسپیکٹر غلام رسول راجپر، ہماری ان سے بھی بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے اس سے ہم نے جو ابتدائی طور پر بیان لیا ہے صدیق اللہ سے، اس کا یہ مسلسل جو ہے انکار کر رہا ہے کہ میں نے جو ہے اپنی بیوی کو کبھی بھی جو ہے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، اور صدیق اللہ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ 2 روز جو ہے گھر نہیں آیا، اور جس کے بعد اسے یہ بتایا گیا کہ گھر والوں کی جانب سے اس کی بیوی کو جو ہے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جو شازیہ ہے 17 سالہ، اس نے پیر آباد تھانے میں یہ بتایا تھا کہ 10 جنوری کو اس کی ساس نے جو ہے اسے استری سے جلایا تھا، جس کے نشانات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ میڈیا پر سامنے آئے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں بھی جو صدیق اللہ ہے اس کا شوہر وہ مسلسل انکار کرتا رہا کہ مجھے لا علمی کا اظہار کرتا رہا کہ مجھے ان تمام باتوں کا نہیں پتا، اور اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو شازیہ کے جسم پہ نشانات ہیں اس کا کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں ہے جس پہ تشدد کے نشانات نہیں ہوں، تو وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کو کیسے نہیں معلوم، تو مگر وہ مسلسل اس چیز کا انکار کرتا رہا، اور وہ شازیہ کی والدہ اور اس کے گھر والوں کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگاتا رہا کہ وہ جو ہے اس کو بہکاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاؤ، اور اس سلسلے میں ہم نے اسے کبھی بھی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ شازیہ نے یہ بھی بتایا ہے جاوید کہ اسے 10 جنوری کے بعد جب اس کی ساس کی جانب سے اسے استری سے جلایا گیا تو اسے گھر میں قید کر دیا گیا تھا اور باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا، جس پہ کل وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہاں سے فرار ہونے کے بعد اپنی والدہ کے ہمراہ یہاں پیر آباد تھانے میں پہنچی اور یہاں پر ایف آئی آر درج کی گئی اقدام قتل کی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جاوید جو تفتیشی افسر ہیں غلام رسول راجپر، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو ہے ہمیں ایم ایل او رپورٹ نہیں ملی ہے جناح اسپتال سے، ایم ایل او رپورٹ آنے کے بعد اگر اس میں کوئی مزید کوئی ایسی باتیں سامنے آئی کہ کوئی ایسے زخم ہیں جس کی بنا پر جو ہے اس میں مزید دفعات بھی لگائی جا سکتی ہیں اس مقدمے میں۔ بہت بہت شکریہ منصور احمد، ہمیں بتا رہے تھے کہ کراچی میں شازیہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر بھی شازیہ پر تشدد کیا گیا اور اس کے سسرال والے اس کے شازیہ کو استری سے داغتے رہے۔ دوسری طرف سانگھڑ میں ہوا ہے کہ
16 हारियों को बरामद किया गया है। वज़ीर आला सिंध की एक निजी वज़ीर आला सिंध के जो मुशीर हैं सिद्दीक अबू भाई, उनकी निजी जेल से आज ही ये बात सामने आई है कि इसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं और 16 अफराद, तकरीबन 16 हारी हैं जिन्हें निजी जेल से बरामद किया गया है। इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे सांगड़ में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अशफाक सलहरी से। अशफाक, ये बताइए कि इस बारे में क्या बात सामने आई है, क्या जो वज़ीर आला सिंध के मुशीर हैं सिद्दीक अबू भाई, उनकी तरफ से भी कोई बात सामने आई है, हुआ क्या है ये? जावेद, जैसा कि अभी आपने अपने न्यूज़ में बताया कि निजी जेल के हवाले से, मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि मीरपुर खास डिवीज़न के अंदर, जिनमें सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, कुंडड़ी और ये छोटे बड़े जो जितने इलाके हैं जहाँ पर एनजीओ की जानिब से जहाँ पर दिफा होती है सेशन कोर्ट के अंदर, जिसे कहा जाता है 491 CRTC, इसके तहत वहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो चेयरमैन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उन्हें एप्लीकेशन दी जाती है कि उनके साथ जो हारी हैं, जो उनके पास रह रहे हैं, जिस आबाददार के पास, उन्हें उनको ज्यादती की जाती है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें भूख पर मजबूर किया जाता है, उन पर कर्ज किया जाता है, उनके साथ उनके जो जरी जो अजनास के जो हिसाब है वो नहीं किया जाता। मैं ये भी आपको बताते चलूँ कि अंदरूनी सिंध के अंदर सिर्फ मीरपुर खास डिवीजन है जहाँ पर निजी जेल के हवाले से ये बातें सामने आई हैं। तो उसकी मेन वजह यह है कि जब मीडिया के अंदर मनु धीर के केस को बहुत ज्यादा उसे उम्मीद दी गई, बहुत ज्यादा उसे उछाला गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खुद उस पर नोटिस दिया। ये बताइए, जब इन हारियों को लाया जाता है, ये जब हम निजी जेल की बात करते हैं, तो ये निजी जेल के बारे में बताइए कि ये इनको कहाँ रखा जाता है, इनको कैसे रखा जाता है? इकबाल, आपको मैं ये बता देता हूँ, जब निजी जेल के हवाले से जो खबरें मीडिया के अंदर आती हैं, जिससे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, ये होता ये है कि जहाँ जैसे जो सिंध के अंदर एक तरीकाकार है कि जहाँ पे जो जरी जमीनों के जो काश करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसान करते जो होते हैं, वो जब एक जिम्मेदार से दूसरे जिम्मेदार की तरफ जब शिफ्ट होते हैं, जब दूसरे जिम्मेदार की तरफ जाते हैं, तो वो उन पे जो कर्ज होता है, पुराना कर्ज होता है, वो नए जिम्मेदार से वो जाके कर्ज लेते हैं। उसके बाद वो पुराना कर्ज उसको देने के बाद इसको नया कर्ज उन पर लागू हो जाता है। उसके बाद जब नई फसल आने तक वो जहाँ पर मजीद कर्ज उससे जिम्मेदार से लेते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता जैसे इस वक्त अंदरूनी सिंध के अंदर पानी का बुरहान है या कोई ऐसी मसला हो जाता है जिसकी वजह से वो फसल ना होने की वजह से। अशफाक, ये बताइए कि ये जो सिद्दीक अबू भाई हैं जो कि वज़ीर आला सिंध के मुशीर हैं, इनकी तरफ से कोई बात सामने आई है? जावेद, इस वक्त जो आज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सांगड़ की अदालत में जो एक एप्लीकेशन जहाँ के जो हारी था उसने भी दी थी कि उनका वो जो के वज़ीर सिंध के जो मशीर हैं अबू भाई सादिक अबू भाई के वो हारी हैं, तो उनका उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उन्हें वो 3-4 साल से वो उनके पास काम कर रहे हैं, उन्हें किसी भी किस्म का जहाँ पर हिसाब साफ नहीं किया जा रहा, उनके कितने उनके कर्ज है या क्या उन पे उनका अजनास की वो क्या पैदावार हुई थी, जिस पर उन्होंने सेशन जज को एप्लीकेशन दी। सेशन जज ने खाई पुलिस को हुक्म दिया कि वो इन हारियों को बाज़ाब्त कराकर उनकी अदालत में पेश करें, जिस पर पुलिस ने उन्हें भारी नफरी के हमरावान के अबू भाई की जो जेल है, मुबीना जेल जिसे कहा जाता है, या जरी जमीन जो कहा जाता है, वहाँ पर पुलिस ने जाकर छापा मारा और इन हारियों को बाज़ाब्त कराकर सेशन जज की अदालत में पेश किया। अब ये बताइए कि सांगड़ पुलिस ने अबू भाई के खिलाफ कोई दरखास्त या कोई FIR तो नहीं काटी? अशफाक, जो सांगड़ पुलिस है उन्होंने अबू भाई के खिलाफ कोई FIR काटी है, कोई FIR दर्ज की है अभी तक? जावेद, होता यह है कि इस जो स्टेशन मैंने आपको बताया, जो दिफा बताया, इस दिफा के तहत जो भी अपना किसी भी जेल में होता है, जहाँ किसी की वो तहवील में होता है बंदा, वो एप्लीकेशन देता है कि मुझे जहाँ पर जबरी मुझसे मशक्कत ली जा रही है, जिस पर वो कोर्ट जो है वो उसको पाबंद होता है पुलिस को ये कहने के लिए कि वो इस रूल के मुताबिक कि वो उन्हें उनका मर्जी की जिंदगी गुजारने की इजाजत जाए, जिसके बाद उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है, वो अपने मर्जी की जिंदगी जाके बसर करते हैं। जी जावेद, बहुत शुक्रिया अशफाक सलहरी आपका। अशफाक सलहरी हमें बता रहे थे तफसील से कि आज सांगड़ में क्या कुछ हुआ है कि 16 हारियों को मुशीर वज़ीर आला सिंध सिद्दीक अबू भाई की निजी जेल से बरामद किया गया है और उन्हें उन 16 हारियों को अदालत में पेश किया गया है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि पंजाब हुकूमत ने नाज़मीन की जगह बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी है। क्या असरात होंगे इस फैसले के और नाज़मीन का लाएहमल क्या होगा, इसका हम जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद।